Boys, come a little this side. కొంచెం ఎటువైపు వచ్చేయండి బాయ్స్. Don't stick to the wall. Come forward. Can you see this? What were you asking them now? మెమరీ వర్సెస్. Boys didn't say anything. No, not even a single verse. Girls have told, 5 to 6 girls have told. Girls should clap for themselves. Boys should. What should boys do? None of you told memory verse. గర్ల్స్ కొరకైతే వాళ్ళు మరి క్లాప్ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. మరి బాయ్స్ ఎందుకు చెప్పలేరు? ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదు. Why? Are you much behind the girls? ఎందుకు? వాళ్ళకి చాలా వెనకబడి ఉన్నారా ఏంటి మీరు? No answer, nothing. You people don't say anything. Generally, I see boys don't talk much, isn't it? మీరు ఏం సమాధానం చెప్పుకుంటే ఎలా? చాలా మరి మాట్లాడకుండా ఉండడం చాలా అరుదు. Can you switch on this fan? యా. Done. We are into fruits of the spirit. ఆత్మఫలం గురించి మనము చూస్తున్నాం కదా. How many fruits are there? ఆత్మఫలంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? That boy is brown shirt boy is already yawning. You're feeling sleepy? The last boy. చివరున్న వ్యక్తి మరి Brown నిద్రగా అనిపిస్తుందా? You feel sleepy, go outside. Wash your face. చేసుకొని రా వచ్చేసి. ఒకవేళ నిద్ర అనిపిస్తుంది. And please put on smile. Young people should not be looking drowsy and long face. యవనస్తులుగా మీరు ఆ రీతిగా చాలా నిరుత్సాహంగా లేజీగా ఉండొద్దు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉన్నట్టు కనిపించాలా. ఏదో లైఫ్లో ఏం లేదు అట్లా ఉందా? How many of you feel like that? Life is not worth living. ఎంతమంది ఆ రీతిగా అనిపిస్తున్నారా? ఈ జీవితం వేస్ట్ అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? Okay boys, what did you learn till now? Very quickly. I don't have much time. ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో? What was the first lesson? మొదటి లెసన్ ఏంటి? They'll say in Telugu, no? They'll say in Telugu, no? What is the first lesson? మొదటి లెసన్ చెప్పండి. మొదటి లెసన్. How many fruits are there? 9. What are they? First is girls, because you did very well, please be quiet. Okay, we want the boys to talk. First is love, joy, peace, patience. Then these 2 boys, when we talk, you should not talk. When the time was given to you to talk, you did not talk. అర్థమైందా? మేము ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడతారంటే మీరు గమనంగా ఉండాలా. We gave you time to talk, you must. And please maintain discipline because you are seniors. మీరు చాలా క్రమంగా కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే మరి సీనియర్ సెక్షన్లో ఉన్నారు కాబట్టి చాలా నిబద్ధతతో కూర్చోవాలి. Fine? So when we are talking here, you should not talk. ఇక్కడ మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడకూడదు. If you want to talk, raise your hand. Let's all share. మీరు మాట్లాడాలని ఉంటే చెయ్యి ఎత్తండి. మరి అందరం ఇక్కడ What is మాట్లాడదాం. the last lesson you learned? చివరి లెసన్ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? Love, joy, peace, patience, long suffering. Now today we are going to learn gentleness and goodness. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానం, దీర్ఘశాంతము చూసుకున్నాము. మొట్టమొదటి లెసన్ నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ఈ రోజు మంచితనము, సాత్వికం గురించి మనము చూస్తాం. Yes. And all these fruits must be seen in దయాళుత్వం, మంచితనం in fruit in the believer's life. మరి విశ్వాసుల జీవితంలో ఈ ఫలము మరి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కనిపించాలా. So before we go to the lesson, shall we pray? మనం లెసన్లోకి వెళ్ళక ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we are thankful to you for assembling us this morning. You only pray, brother, because of the time. Okay. We thank you, Lord, for helping us to, Lord, join this way for VBS. We praise you, loving Savior. Thank you for the seniors who are here.
Now, Lord, today as we speak on gentleness and goodness, we pray, we seek your help, loving Savior. Holy Spirit, guide us, bless us, be with us, help us to really enjoy this lesson and help us to practice it in our lives. Thank you for teaching us so far. Pray in Jesus' name. Amen. Okay, after long suffering comes gentleness. దీర్ఘశాంతం తర్వాత మనం చూసినట్లయితే దయాలుత్వం చూస్తాము. Yeah, what is the meaning of gentleness? దయాలుత్వం అంటే ఏంటి? Gentleness means gracious, being gracious. దయగా ఉండడం అంటే మరి కృపతో దయతో ఉండడం. Now you can see it is being shown here on the screen. మీరు స్క్రీన్ లో కూడా చూడొచ్చు. Okay, gentleness means graciousness or showing mercy. దయాలుత్వం అంటే మంచితనం చూపించడము లేకపోతే దయ చూపించడం. Okay, now doing this is not generally easy, very easy for us. మరి ఇతరుల ఎడల మనం దయ చూపించడం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు. Because in our life we have many different things. మన జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. And you know the evil always tries to surpass the good things. మరి సాతానుడు దుష్టుడు మరి ఈ యొక్క మంచి పనుల మీద నుంచి వాడు వెళ్తూ ఉంటాడు, వాటిని చేయనీయకుండా చేస్తూ ఉంటాడు. See this vine that is represented here. ఈ ద్రాక్షవల్లిని మనం ఏదైతే ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామో, Okay, the branch, we are the branch. Okay. మనము తీగలమై ఉంటున్నాం. Okay, and the vine is Lord Jesus Christ. మరి ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి యేసు ప్రభువారే ఉంటున్నారు. Okay, we are planted in him. మనము అందులో నాటబడి ఉన్నాము. And the branch only brings fruit. తర్వాత తీగల నుంచే మరి ఆ ఫలం వస్తది. So this fruit must be seen in you and I. మరి మనలో ఈ ఫలం కనబడాలన్నమాట. So all the dirty fruits have to be thrown out. ఏవైతే బాగలేనటువంటి ఫలాలు ఉంటున్నాయో వాటన్నిటిని మనము పారవేయాలి. Okay, when we try to practice gentleness, మనం ఎప్పుడైతే ఈ దయాలుత్వం అనే గుణాన్ని lot of evil things will come in. మనలో ఎన్నో మరి చెడు పనులు వస్తూ ఉంటాయి. So we have to throw it out from our. ఆ చెడ్డ వాటినన్నిటిని మన జీవితంలో నుంచి పారవేయాలి. Okay, first one is. మొట్టమొదటిది. See, just show one. Can you show one? Yeah. The first one is deceit. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే డిసీట్. Fine, we want to deceive others. ఇతరులను మోసం చేయాలని అనుకుంటాం. Okay, there are two words. One is deceit, the other is, these are called imps, that is mischievous thoughts. మరి డిసీట్ ఒకటి, తర్వాత ఇల్విల్ అంటే ఒకటేమో మోసం చేసేది, ఇంకొకరి మీద మరి చెడ్డగా మరి ఆలోచించేది. Yes, all evil thoughts. మరి ఇవన్నీ చెడ్డగా ఆలోచించే విషయాలు. So we want to deceive others. మరి ఇతరులను మనం మోసం చేయాలనుకుంటాము. Okay, when we are trying to deceive others, ఇతరులను మనం మోసం చేయాలనుకున్నప్పుడు we become hypocrites actually. మనం యాక్చువల్లీ ఏమవుతామంటే మనము మన స్వంత స్వభావం కాకుండా వేరే స్వభావాన్ని చూపిస్తాం, వేషధారణగా జీవిస్తాం. We become even insincerity comes into that clause only. మరి ఇన్సిన్సియర్ గా ఉండడం కూడా వేషధారణ జీవితంలోనే వస్తది. What we are, that we don't show. మరి మనం ఏమై ఉన్నామో మనం కనబడం గాని we show something which we are not. మనం ఏమి కామో అది చూపిస్తాం. That is called deceit and insincerity. అదే మోసపూరితమైన జీవితము, తర్వాత అబద్ధమైన జీవితం అని చెప్తుంది. The Bible heavily criticizes hypocrites. మరి దేవుని వాక్యము వేషధారులను చాలా ఖండిస్తూ ఉంటది. Yeah, it doesn't like at all. మరి బైబిల్ దేవుని వాక్యం వేషధారులను ద్వేషిస్తది. Then you have another imp means mischievous thoughts. ఇంకొకటి చూస్తుంటున్నాం మరి ఇల్విల్. Imp means evil thoughts. మరి అది అన్ని చెడ్డ ఆలోచనలు కలిగి ఉండడం అనేది. So you'll find a small clown is made there. మరి అక్కడ మరి కొమ్ములు లాంటివి ఉన్నాయి అక్కడ చిన్నగా. Okay, that small devil. మరి అది సాతాను మాదిరి, దుష్టుడు మాదిరి. Satan always is attacking children of God. దుష్టుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని బిడ్డలను అటాక్ చేస్తూ ఉంటది. Ill will is an idea where you cannot think good about others. మరి మంచిని ఆలోచించే వేరే వారి గురించి మంచి ఆలోచన చేయకపోవడం అనేది ఇల్ విల్. Supposing a girl comes very nicely dressed, she looks very beautiful. మరి ఎవరైనా ఒక మంచి అమ్మాయి చక్కని వస్త్రం ధరించుకొని వచ్చింది అనుకోండి. So what is the thought you have? మరి మనం అప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తుంటాం? Instead of appreciating her, మరి వారిని ఎంతో ప్రోత్సహించేదానికి what do? We think evil about her. మనం ఏం చేస్తామంటే వారి గురించి చెడుగా she is trying to show off. చూడు అంతా చూపించాలనుకుంటుంది. Okay, sometimes there are some teachers in the school. మరి స్కూల్లో కొంతమంది టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. Okay, you always think evil about them. వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు కూడా చెడు ఆలోచిస్తుంటాం. Ill will, remember, ill will always breaks relationship. మరి చెడు మనస్సు అనేది మరి ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెగగొట్టేదాన్ని. Okay, if you have got evil thoughts about others, మరి ఇతరుల గురించి ఒకవేళ ఏదైనా చెడు అభిప్రాయం or ఉన్నట్లయితే, your desire for them is wrong, వారి గురించి నీకు ఏదైనా మరి మంచి కోరిక లేనట్లయితే, okay, you will break your
మీ relationship. ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్వభావం సంబంధం అనేది తెగిపోతుంది. Okay, then we saw deceit. మనము మరి మోసం చూసాము, Then we saw ill will. చెడు మనసు చూసాము. Okay, then that orange one. తర్వాత ఆరెంజ్ ఉంది, ఈవిల్ స్పీకింగ్. What is evil speaking? చెడుగా మాట్లాడడం. What is evil speaking? ఈవిల్ స్పీకింగ్ అంటే చెడుగా మాట్లాడడం అంటే ఏంటి? In the book of James, chapter 3, it talks, okay, we'll see it later because we are running out of time. Yes. Okay? In chapter 3, it talks about the tongue. యాకోబు 3వ అధ్యాయంలో నాలుక గురించి మాట్లాడుతా ఉంటాడు. Okay, the tongue is a fire. మరి Firehouse, it says. అగ్ని వంటిదై ఉంటుంది. Okay, it talks all evil things about others. అది ఎంతో చెడు మాట్లాడేది, ఇతరుల గురించి చెడు మాట్లాడేదిగా ఉంటుంది. That is called evil talking. మరి అది చెడు మాట్లాడేదని అంటాం. That which you are not required to talk. అది మనకు సాధారణంగా అయితే మాట్లాడకూడదు. Okay, that we talk. అట్లాంటివే మాట్లాడుతాం. Okay, and remember one thing, please remember. Please remember one thing in the book of Matthew, chapter 12, verse 35, it says, మత్తయి 12వ అధ్యాయం 35లో ఏం సెలవిస్తుందంటే, whatever you are talking here, నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే మాట్లాడతావో, whatever you are talking here, ఇక్కడ ఏది is మాట్లాడినా getting కానీ recorded in heaven. అది మరి పరలోకంలో లిఖింపబడి And you will stand for it on judgment day. ఆ యొక్క న్యాయ దినమందు మరి నీవు ఆ దేవుని ఎదుట నిలబడాల్సి వస్తుంది. Never talk evil about others. ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడనే Okay, మాట్లాడదు. never say that he is ugly or he is bad or he is like this. మరి తను బాలేడు, తను చెడ్డగా ఉన్నాడు, తను గలీజ్గా ఉన్నాడు అని అట్లాంటి ఏం మాట్లాడని మాట్లాడు. Because everybody is a creation of God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సృష్టి, ప్రతి మానవుడు దేవుని యొక్క సృష్టి. Everybody. ప్రతి మానవుడు. Okay, the moment you are criticizing somebody, నువ్వు ఎవరైతే మరి అసహించుకుంటావో వారి గురించి ఏమైనా మాట్లాడతావో, what are you doing actually? మరి ఆ రీతిగా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? You are actually talking against the creator. దేవుడు సృష్టికర్తకి అగైన్స్ గా మాట్లాడుతున్నావు అని So అర్థం. be very careful when you are అందుకే నువ్వు talking. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Okay, then what is the one in green? తర్వాత మరి గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటి? Yeah, that is ఎన్వి. envy. You know, envy is termed as a green, what do you call, evil. అది అది ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి సాతాను దుష్టుడు అని అర్థం. Okay, green, it is green in color. గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అది. Greenness in jealousy. గ్రీన్ అంటే అది అసూయ. Yeah, you are jealous about somebody else. నువ్వు వేరే వారి గురించి అసూయ పడుతున్నావు అనుకుంటున్నావు. He's got something better than you. మరి ఆయనకి నీకన్నా ఇంకేదన్నా Or మంచిది he ఉన్నట్లయితే, is scoring better than you in the school. ఆయన నీకన్నా చాలా బాగా Or చదువుతున్నట్లయితే, he is prospering in his life. ఆయన జీవితంలో నీకన్నా ఇంకా బాగా అభివృద్ధి You become very పొందుతున్నట్లయితే jealous. నీవు ఎంతో అసూయ చెందుతావు. Okay, this jealousy is not good at all. ఈ అసూయ నీలో ఉండడం ఏమాత్రం మంచిది You కాదు. know, in one place in the Bible it says, మరి బైబిల్లో ఒక విధంగా రాసి ఉంది. okay, jealousy is as cruel as death. మరి ఈ అసూయ అనేది మరణం కన్నా బహు గొప్పది. Okay, when you become jealous, you know, you want to do evil against them. ఎవరి గురించైనా నువ్వు అసూయ పడితే వారికి నువ్వు ఏదైనా కీడు చేయాలని అనుకుంటావు. Okay, so how many? We ఇప్పటికి- saw 5 evil things, no? ఇప్పటికి మనం ఎన్ని చూసాము? 5 చెడ్డ విషయాలు చూసాం. Right? Go further, right? Now, what should you do? You know, ఇటువంటి doing సమయంలో good, మనం ఏం చేయాలా? being gentle is not very easy task. మరి దయగా ఉండడం మంచి అంత ఈజీ విషయం కాదు. Many times we ourselves will think, మనల్ని మనం అనుకుంటాము, you know, you yourself, you are your enemies. మనల్ని మనమే దుష్టుడిగా భావిస్తుంటాం. Yeah, many times, why should I be gentle to them? మరి నేను వాళ్ళకి ఎందుకు అంత దయగా Why should I ఉండాలి? not quarrel with them? నేను వాళ్ళతో ఎందుకు కొట్లాడకూడదు? Okay, why should I help somebody else? వాళ్ళకి నేను ఎందుకు సాయం The చేయాలి? hand that is being shown on the screen now, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్నటువంటి చెయ్యి, why don't you help your younger brother, younger sister, మరి నీకన్నా చిన్నవారికి నువ్వు ఎందుకు సాయం చేయకూడదు? or anybody junior to you? మరి నీకన్నా జూనియర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఎవరికైనా సరే Whenever they ఎందుకు need సాయం help, why చేయకూడదు? are you not helping them? మరి నీతో ఉన్నటువంటి వారికి ఎవరైనా కానీ వారికి ఎందుకు What is సాయం being చేయకూడదు? shown is a helping hand. అక్కడ హెల్పింగ్ హ్యాండ్, సాయం చేసే చెయ్యి అక్కడ Don't కనపడుతుంది. worry, what is the result of it? మరి దాని యొక్క పరిణామం ఏంటి అనేది మీరు Okay, ఆలోచించండి. why I should do, don't think about it. నేను ఎందుకు చేయాలి అనేది ఆలోచించకండి. Secondly, రెండవది, you know, you see an injured bird. మరి రెండవది ఏం చూస్తున్నామంటే ఒక చేతి మీద ఒక పక్షిని చూస్తుంటాం. Okay, you are seeing that. Actually, that bird is injured. ఆ పక్షి గాయపడినటువంటి Okay, పక్షి. so what do? You leave it to die, or you take it in your hand and then treat for it? ఒకవేళ గాయపడిన పక్షి నువ్వు చూస్తున్నట్లయితే దాన్ని నువ్వు తీసుకొని దానికి మంచి చేస్తావా, లేకపోతే చావని అనేది పడేస్తావా? Animals and everything is creation of. మరి జంతువులు తర్వాత పక్షులన్నీ కూడా దేవుని సృష్టి అయి ఉంటున్నాయి. Okay, so when you are caring for them, you are doing something good.
వాటి గురించి మనం ఎంతో మరి చింతించాలి. Okay. Many times, you know what happens? When you want to be gentle. మరి ఎన్నో సార్లు మనకు ఏం జరుగుతుంటది, మనం దయగా Yeah, ఉండాలనుకున్నప్పుడు, when you want to be gentle, మనం దయలుత్వం కలిగి your thumb ఉండాలనుకున్నప్పుడు will come forward. నీ యొక్క ఈ థంబ్ ఫింగర్ ముందుకు వస్తుంది. Why? You know, thumb finger shows ఎందుకు determination not to do good. అంటే ఈ థంబ్ ఫింగర్ ఎందుకు ముందుకు వస్తుంది అంటే మరి ఒక డిటర్మినేషన్ తీసుకుంటాం, మంచిగా నేను చేయకూడదు అని ఒక డిటర్మినేషన్ Okay. తీసుకుంటాం. So why should I do? నేను ఎందుకు చేయాలి? Why should I do? Why? They can do themselves, no? ఆ మంచి పనులు ఏంటిది, నేనే ఎందుకు చేయాలి, వాళ్ళు చేయనిలే. As a believer, go further. మరి విశ్వాసిగా What should you do? విశ్వాసిగా మనం ఏం చేయాలా? You know, you can't be gentle unless you have you're born again. మరి క్రీస్తును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి తిరిగి జన్మించినంత వరకు కూడా నీవు దయాళుత్వం అనేటువంటి You స్వభావం cannot bear any of the fruit. ఉండలేవు. నీవు ఈ ఫలములో ఏది కూడా పొంది No ఉండలేవు. fruit you can bear without Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తును నీవు ధరించినంత వరకు I am the vine and ye are the branches, the Bible says. దేవుడు ఏం సెలవిస్తుంటున్నాడు, నేను ద్రాక్షవల్లిని తీగలు మీరని సెలవిస్తున్నాడు. Okay, so you are the branch of Lord Jesus Christ. మరి నీవు తీగలై ఉంటున్నావా, యేసు ప్రభు తీగై ఉంటున్నాడా? Okay, so when you are planted in Jesus Christ, you must show His qualities. నువ్వు యేసులో నాటబడి ఉన్నప్పుడు నీవు యేసులో ఉన్నటువంటి సుగుణాలు కలిగి ఉండాలి. Okay, gentleness is a great quality of the Lord. ఈ దయాళుత్వం అనేది దేవునిలో ఉన్నటువంటి ఎంతో గొప్ప సుగుణం. The Holy Spirit must help you to do it. మరి పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఆ రీతిగా మరి మంచిగా ఉండటం. So what you should do? What you should do? సో మనం ఏం చేయాలి? Firstly, start praying. మనం మొదట ప్రార్థన The చేయాలి. hands there, folded hands show prayer. మరి అక్కడ చేతులు జోడించున్నాయి, అది ఏం చూస్తుందంటే ప్రార్థన జీవితం. The moment you get up in the morning, ఉదయం లేస్తానే kneel down near your bed itself. మరి నువ్వు అక్కడే నువ్వు పడుకున్న చోటే మోకరించి, Not on the bed, side of the bed. బెడ్ మీద కాదు, పక్కన బెడ్. Because if you are on the bed, you will lie down and sleep. బెడ్ మీద అలాగే మోకరిస్తే పడుకుని పోతావు. Okay, so you kneel down క్రిందకి మోకరించి and pray to the Lord. మోకరించి ప్రార్థన చేయి. Then read the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదువు. Okay, daily at least one chapter. ఒక చాప్టర్ అయినా 2 చాప్టర్లు అయినా ప్రతిరోజు. Okay, now the fruits are being shown there. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఫలములో ఉన్నటువంటి చూస్తున్నాము. Okay, my delight is in the Lord, isn't it? మరి నా యొక్క సంతోషము దేవునిలో ఉంది అని మనం Fine. చూస్తున్నాం. What is the second one, brother? నా యొక్క సంతోషము తర్వాత ప్రేమ. Joy and joy of my heart. నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి సంతోషం. We are talking about reading the Bible. Okay, మనము దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు మనకి ఏం వస్తది అని మనం చూస్తుంటాం. that is what we are reading. Joy. Okay, thirdly, మూడవదిగా what is సోర్స్ reading? ఆఫ్ గ్రేట్ పీస్. Source of great peace. If you ఎంత read, గొప్ప సమాధానముకి యొక్క సోర్స్ చూస్తుంటున్నాం. you must have read about peace now. క్రిందటి లెసన్ లో మనం సమాధానము శాంతి గురించి చూసాం కదా. Isn't it? 14:27 of John says, "My peace I give unto you, not as the world giveth, give I." నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించిన లోకం ఇచ్చినటువంటి శాంతిని కాదు అని మనం చూసాం. Okay, then fifthly it says, తర్వాత ఐదవదిగా what is it given? లాంగ్ సఫరింగ్. Long suffering and దీర్ఘ శాంతము చూస్తుంటున్నాం. long suffering is what? దీర్ఘ శాంతం అంటే ఏంటమ్మా? పేషెన్స్. ఓపిక అంటే ఏంటి? Patience, right? ఓపిక Okay. కలిగి ఉండడం. And then it says, తర్వాత ఇంకేం చూస్తున్నామంటే gentleness and జెంటిల్ విజ్డమ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్. wisdom from above. పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానం చూస్తుంటున్నాం. How do you get wisdom from above? పైనుంచి మనకి జ్ఞానం ఏ రీతిగా వస్తుంది? Anybody knows? ఎవరికైనా తెలుసా? Generally, when I teach senior classes, I talk less, I ask them more. సీనియర్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు నేను తక్కువగా మాట్లాడి వాళ్ళ నుంచి నేను ఎక్కువ తెలుసుకుంటా ఉంటాను. How do you get wisdom? మరి విజ్డమ్ ఎలా వస్తుంది? Through పరిశుద్ధాత్మ. through Holy Spirit. Okay, that is given in the Bible. But generally, how do you get wisdom? పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కరెక్టే. అయితే సాధారణంగా ఇంకా ఏ రీతిగా వస్తుంది అంటే మామూలుగా జ్ఞానం. Fear of the Lord is the beginning of దేవుని యందు భయం కలిగి ఉండడము జ్ఞానమునకు మూలం అని మనం చూస్తున్నాం. తెలుసా అబ్బాయిలోకు? బాయ్స్ మీరు చెప్పండి. Do you know fear of the Lord is the beginning of wisdom? దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం జ్ఞానముకు మూలం. తెలుసా లేదమ్మా? You are all looking at me as if I am asking you rocket science question. మిమ్మల్ని ఏదో విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి అడుగుతున్నట్టు చూస్తున్నారే. That means you are not reading your Bible. Please read your Bible. Seek the Lord while you are young.
దేవుని వాక్యాన్ని మీరు చదవట్లేదు. మరి యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడే దేవుణ్ణి మీరు వెతకడం చూడాలి. తెలుగులో ఇంకా మంచిగా ఉంది. బాల్య దినంలో మీ సృష్టికర్తను సృష్టిని సంస్మరణకు తెచ్చు. బాల్య దినం మీన్స్ బిలో టీన్స్. బిలో టీన్ ఇస్ కాల్డ్ బాల్యం. బాల్య దినం అంటే ఎప్పుడు? టీనేజ్ కన్నా ముందు, అంటే 13 years కన్నా ముందే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ విజ్డమ్, ఫియర్ ద లార్డ్. మరి దేవుని యొక్క జ్ఞానము నీవు పొందాలి. ఓకే, ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్, in the book of James, యాకోబులో chapter 1, verse 5, it says, if any of you lack wisdom, ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదవగా let him ask of the Lord who giveth freely. ప్రభువుని అడిగినట్లయితే విస్తారంగా దయచేస్తానని Okay, సెలవిస్తున్నాడు. now when the class goes on, you will be learning about all that. 1 minute. మీకు గ్రూప్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ మీరు ఇంకా తెలుసుకుంటారు. Yes. Now see, in the picture it shows, మరి మనం చూస్తున్నటువంటి పిక్చర్ లో through the Holy Spirit you will come to gentleness. మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు దయాళుత్వం అనే సుగుణం కలిగి ఉంటాం. Then in James 3:17 it says, మరి యాకోబు 3:17 లో, okay, what is the wisdom of the Lord? ఏం చూస్తుంటున్నాము? It's pure, పైనుండి it is వచ్చే peaceable. పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము పవిత్రమైనది. Yes, pure, peaceable. అది ఎంతో ప్రశస్తమైనది, తర్వాత పవిత్రమైనది. Yeah, it comes from heaven above. మరి పైనుండి వచ్చే జ్ఞానంగా ఉంటున్నది. Ask the Lord for wisdom. మరి దేవుణ్ణి జ్ఞానమును అడగాల. Okay, now the next chapter is, తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఇంకొక భాగం, ఇంకో చాప్టర్ ఏంటంటే is goodness. మంచితనం. Okay, see in chapter 2 and verse 8 of Ephesians it says, ఎఫెసీ 2:8 లో, okay, you and me were created for goodness. మనము మంచి కొరకే The సృష్టించబడినాము. Lord created me and you for goodness. అది మనము మంచి కొరకే సృష్టింపబడినామని So we have to do good things all the time. See, there is a fruit of goodness. ఆ కారణం చేతనే మనము అన్ని మంచి చేస్తూ ఉండాలి. Okay, so we are bound to do goodness. ఆత్మ ఫలములో మంచితనం అనే ఫ్రూట్ మనం చూస్తున్నాము. అందుకు మనం మంచి చేయాలి. Yes, what is the next one? Lord Jesus, how do you get it? How do you get goodness? గుడ్నెస్ మనం ఏ రీతిగా కలిగి ఉంటాం, మంచితనం ఏ రీతిగా కలిగి ఉంటాము? లార్డ్ జీసస్ గుడ్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్. Good ఇన్ జడ్జ్మెంట్. in judgment. There are two things, no? Good in judgment. The Lord is always, నెక్స్ట్ ఇది పెట్టు. you know, in English there is a saying, బ్యాక్. go back. Go back. There is one more. Right. Okay. No. Be here. Okay. Again, the Holy Spirit has to help you to become good. మరి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేతనే మనము మంచిగా ఉండాలి. Okay, in the Bible it says in 3:23 of Romans. రోమా 3:23 లో, Okay, in English it is, there is none righteous. ఏ భేదం లేదు, అందరూ పాపం చేసి. Okay, but in another translation it says, there is none good, no one is good. ఎవరు కూడా నీతిమంతులు లేరు అనేసి ఉంటది. Okay, we are automatically not good. ఎక్కడ కూడా మంచితనం లేదు అని ఉంటున్నది. Automatically we don't become good. మరి అదంతలో అదే మనము మంచిగా అయిపోము. Swabhavikamga we are not good. స్వాభావికంగా మనం మంచివారం కాదు. Unless the Holy Spirit, మనలో పరిశుద్ధాత్మ and unless you are in Lord Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తులో నిలబడినంత వరకు కూడా. See, again the connection with the Lord is very, very necessary. మరి దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. Okay, you are the branch. Remember, you are the branch. మీరు తీగలై ఉంటున్నారు. And Lord is searching for that fruit. తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనలో ఉన్నటువంటి ఫలం కొరకు చూస్తున్నాడు. Okay, he is seeing you to be good all the time. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా మంచిగా ఉండాలని చూస్తున్నాడు. In English there is a saying. ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది. Okay, the Lord is good all the time. దేవుడు మంచివాడు, ఎల్లప్పుడూ మంచివాడు. Okay, all the time. ఎల్లప్పుడూ కూడా Lord is, దేవుడు మంచివాడు. have you heard? God is good all the time God is good. Have you heard? విన్నారా ఈ సేయింగ్? Never. Okay, today. కొంతమంది Now note it down. Okay, only few. Lord is good all the time Lord is good. God is good all the time God is good. And if you are in the spirit of the Lord, ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ నింపబడి ఉన్నట్లయితే there is nothing good in us. మరి ఎటువంటి ఈ గుడ్నెస్ నీలో ఉంటది. Okay, there is no good in us. ఒకవేళ మనలో ఏ మంచితనం లేనట్లయితే, but when Lord indwells in you and I, కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీలో ఉంటారో, then we start doing good things. మనం అప్పుడు మంచి పనులు చేస్తాం. See, in the figure you are seeing, మనం అక్కడ డిస్ప్లేలో చూస్తాము. okay, your goodness comes through the Holy Spirit.
నీకు మంచితనము పరిశుద్ధాత్మ నుంచి వచ్చేదిగా So ఉంటుంది. you should be bound and grounded in the Lord. నీవు ప్రభువులో నాటబడి ఉండాలా. Okay, then further. 2 Timothy 3:16. Sorry. Yes, 2 Timothy 3:16. What does it say? All scripture is given for what? Somebody can read this verse. Only this verse. 2 Timothy. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. Yeah, brother. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి Yes. ఉండినట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. Okay. Scripture is given for good, no? Right? Yeah. That is what is English. All scripture is given for goodness. Okay. So that the man of God can grow in it. మరి దేవుడు మనం మనుష్యుడు ఆ రీతిగా ఎదుగుటకు ఈ రీతిగా తోడ్పడతాయి అని. All scripture is given for, that is also there, right? For దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి యందు శిక్షించ చేయుటకును. who's got an English Bible? Okay, read in English. Very quickly, please. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో చదవండి. You must read loudly so that I can hear. Yes. Yes. Reprove. For correction. In instruction in righteousness. Okay, all scripture is given for rebuke, reproof, instructions. ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును. So that the man of God, read further. May be perfect or may be good. Okay. All good works. Okay. Now you understand? We are made for good works. మనము మంచి చేయడానికి సృష్టింపబడినాము. Now in the book of Galatians, మరి గలతీయులకు chapter 6, చూసినట్లయితే 6వ verse అధ్యాయంలో 9 and 10, no time to read. 9-10 వచనాలు సమయం లేదు Okay. కానీ As you have an opportunity, మనకి ఎప్పుడు సమయం ఉన్న as కొలది you have an opportunity, మనకి ఎప్పుడు do సమయం good ఉన్న కానీ always to others. ఇతరులకు మంచి చేస్తూ Okay, ఉండాలి. don't become weary of doing good. మరి మంచి చేయడానికి వెనకబడుతూ ఉండకూడదు. Don't become weary of doing good. మరి అసలు చేయకుండా ఉండడం మంచిది కాదు. Because me and you were created for doing good works only. ఎందుకంటే నీవు నేను కూడా మంచి కార్యాలు చేయడానికి Again, సృష్టించబడ్డాం. మరి ఒకసారి there will be a war in your life. మనలో మరి ఎంతో పోరాటం ఉంటది. Why should I do good to him? తన కొరకు నేను ఎందుకు మంచి చేయాలి? Why should I good to others? నేను ఆమె కొరకు I don't get anything good from anybody. నాకు తిరిగి ఏం మంచి Change రాదు it. కదా. Okay, we are not supposed to be like that. ఆ రీతిగా ఉండకూడదు. మనం We are born in the Lord మనము క్రీస్తులో to do జన్మించబడ్డాము. good things. క్రీస్తులో మనము So మంచి what should you do? మనం ఏం చేయాలి? Again, what is his hand? ఏం చేయాలి? Prayer. ప్రేయర్ చేయాలి. Brother, ప్రార్థన చేయాలి. young boys, what should you do? సహోదరులు, Can you చెప్పండి. answer or not? ఏదో ఒకటి చెప్పండి. You have a mouth, all of you have a mouth? నోరుందమ్మా? నోరు ఉంది కదా, మాట్లాడండి. మరి అక్కడ ఏముంది? లుక్ అట్ దట్ బోర్డ్, డోంట్ లుక్ అట్ మీ. బోర్డు చూసి చెప్పండి ఏం చేయాలి. అందరు చేయాలి. అందరు చెప్పండి గట్టిగా ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలా? ఒక నిమిషం. దేవుడు థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ దిస్ డే. థ్యాంక్ యూ, గో. ఎలా ప్రార్థన చేయాలి? దేవా థ్యాంక్ యూ బాయ్ అని చెప్తారా? ఆఫీస్ పోవడం టైంలో, లేకపోతే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ యు కాల్ యువర్ కాలేజ్కి వెళ్ళే సమయంలో, ఆఫీస్ క్యాలెండర్ వర్స్. మరి అదే క్యాలెండర్ వర్స్ ఒకటి థ్యాంక్ యూ చదివి లార్డ్ ఫర్ దిస్ వర్స్, థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ గోయింగ్. ఈ వర్స్ని బట్టి థ్యాంక్ యూ దేవా నేను వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోతారా? అలా చేయకూడదు. హౌ షుడ్ యూ ప్రే? ఎలా ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలా? హౌ షుడ్ యూ ప్రే? ఓకే, గర్ల్స్, ది బాయ్స్ డోంట్ నో హౌ టు గర్ల్స్ టాక్. మీరు చెప్పండి. అండ్ ది బాయ్స్ డోంట్ నో హౌ టు టాక్. బాయ్స్ చెప్పట్లేదు, మీరు చెప్పండి. హౌ షుడ్ యూ ప్రే? అరే, గో ఆన్ యువర్ నీస్. మనము మోకాళ్ళపైకి ఓకే, రావాలి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, కళ్ళు మూసుకోవాలి. హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్ చేతులు ఈ రీతిగా and జోడించాలి. pray to God. తర్వాత And in all sincerity. దేవునికి ఎంతో మరి యథార్థమైన మనసుతో Yes. ప్రార్థన చేయాలి. Don't start asking the Lord for everything. మరి అది కావాలి దేవా, ఇది కావాలి దేవా అని అడగడం స్టార్ట్ చేయొద్దు. Ask the Lord, Lord, let me be good to others today. ప్రభువా నేను ఇతరులకు మంచిగా ఉండేందుకు సాయం చేయండి అని అడగాలి. Give me a chance to do good to others, Lord. నేను ఇతరులకు మంచి చేసేందుకు నాకు సాయం చేయండి అని Okay. అడగాలి.
Okay, now tell me, how will you help people at home? మనము మరి ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వారికి మన తోటి వారికి ఏ రీతిగా మనం సాయం చేస్తాం? How will you help people at home? మీరు ఇంట్లో సాయం Mummy or daddy? డాడీకి మమ్మీకి ఎట్లా సాయం చేస్తారు? Boys, how will you help daddy? చెప్పాలి బాయ్స్ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారు? By switching on the TV, always looking at the cell phone, doing all mischief, breaking everything at home. ఫోన్ చూసుకుంటూ ఇంట్లో అన్ని పడవేసుకుంటూ టీవీ చూసుకుంటూ అలా చేస్తారా? Not studying. చదవకుండా Okay, roaming outside. అటు ఇటు తిరుగుకుంటా All బయట dirty friends. మరి చెడ్డ స్నేహం చేసుకుంటూ You are helping your daddy. ఆ రీతిగా డాడీకి సాయం చేస్తున్నారా? చెప్పండి మీరు. Why don't you people talk here? I don't understand one thing. మీరు మాట్లాడకపోతే నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వలేదా బ్రదర్? బ్రేక్ఫాస్ట్ అరటిపండు ఇచ్చాము మార్నింగ్. అరటిపండ్లలో ఏం నడుస్తుంది? యూ షుడ్ గివ్ దమ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మటన్ చికెన్. ఇఫ్ యూ ఈట్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ టాక్. మటన్ చికెన్ తినిపిస్తే కానీ మాట్లాడరా? హౌ విల్ యూ హెల్ప్ యువర్ మమ్మీ గర్ల్స్? మీరు చెప్పండి ఏ రీతిగా హెల్ప్ చేస్తారు తల్లిదండ్రులకి? బై వాషింగ్ యూటెన్సిల్స్. వెరీ గుడ్. Girls know what they are supposed to do. తోముతూ బట్టలు ఉతుకుతూ ఆ పనులు చేస్తారు. So your younger brothers? మీరు Younger brothers, how will you help? మీరు ఏం చేస్తారు? బయట నుంచి వస్తువులు తెస్తారు. ఏవైనా చెప్పండి అంకుల్కి. షాప్కి వెళ్ళి One thing is very clear that you people are not doing anything at home. ఒకటి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మీరు ఇంటి దగ్గర ఏం పని చేయట్లేదు. కరెక్టా? నాయన చెప్తారు పోయి అది తీసుకుని రా అంటే ఇక్కడ యూ రన్ దిస్ సైడ్. అది తీసుకురా అంటే నువ్వు వేరే చోటుకి వెళ్తున్నట్టున్నావు. అందుకే మాకు చాలా పని ఉంది. నాకు చాలా పని ఉంది డాడీ మమ్మీ. వెరీ బిజీ మ్యాన్, మోర్ దెన్ మోదీ. మోదీ కన్నా ఎక్కువ బిజీ నేనేం చేయను అంటారు. కరెక్టా? ఓకే, దెన్ హౌ విల్ యూ హెల్ప్ పీపుల్ ఇన్ ద స్కూల్? చెప్పండి మరి ఏ రీతిగా హెల్ప్ చేస్తారు? స్కూల్లో ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? హౌ విల్ యూ హెల్ప్ యువర్ టీచర్స్ ఇన్ ద స్కూల్? టీచర్స్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? బుక్స్ హెల్ప్ చేస్తారు, రికార్డ్స్ రాసేందుకు ఏమన్నా తీసుకెళ్ళడం అట్లాంటి ఏదో ఒకటి చెప్పండి. When I was in school, the boys used to, break the fan all the time. They'll put new fan, they'll break it. నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మరి బాయ్స్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఫ్యాన్ ఇరగొట్టేవాళ్ళు. కొత్త ఫ్యాన్ పెట్టినప్పుడు they'll go and hang on the fan. ఆ ఫ్యాన్ కి ఏలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. Okay, so the blade will break. ఏలాడి దాన్ని ఇరగొట్టేవాళ్ళు. You should go on time to the school, be disciplined in the school, study. ఇంటి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో క్రమశిక్షణతో చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలి, ఇలా ఇరగొట్టడానికి కాదు. Okay, how will you help the people in the church be good people in the church? చర్చిలో మంచితనం కలిగి ఏ రీతిగా జీవిస్తామో. What is given there? అక్కడ ఏమనుంది పిక్చర్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి? బెల్. What is this bell for? బెల్ దేని కొరకు? Time. రింగ్. What time? చేయడానికి. టైంకి బెల్ కొట్టడానికి. Do everything on time. That is actually school bell. Be disciplined. అది యాక్చువల్లీ స్కూల్ బెల్ డిసిప్లిన్ గురించి చూపిస్తుంది. Next one. Okay, helping others. ఇతరులకు సాయం చేయడం. So by holding their hands. మరి చేతులు వారికి సాయం చేయడం. Okay, now what is this one showing? I myself don't understand what it is. Coin. This is Helping them with money. with money, yeah. I can understand. Whenever people need some help from you, ఎవరికైనా నీ నుంచి ఏమైనా సాయం కావాలంటే, see here it is showing money. అక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? డబ్బు చూపిస్తుంది కదా. Okay, not only డబ్బు, డబ్బే కాదు కానీ, okay, they also require your time, your what do you call help when they are in need. నీ సహాయం ఏదో ఒక రీతిగా వారికి కావాలి. అది డబ్బు విషయమే కాదు కానీ నీ సమయమో లేకపోతే నీ వెహికల్లో లేకపోతే నీకు ఉన్నటువంటి ఏదో ఒకటి వారికి అవసరమైనప్పుడు, okay, go and help them. That is being good. Now here what is being shown now? Caesar's wars. What is that? Caesar's war. Book. Books ఇచ్చి హెల్ప్ చేయడం. Yes, help them with books. By giving books. What book we are talking about? ఏ బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము? Here it is Caesar book. History. This is history. Okay. హిస్టరీ గురించి, తర్వాత ఇంకేమైనా bread. తినేందుకు సాయం Actually it is snacks. What do you call శాండ్విచ్. Okay. He is hungry. What should you do? మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళ ఆకలి పొందినప్పుడు వాళ్ళకి సాయంగా ఏదైనా తినడానికి కూడా ఇవ్వాలి. లేదు, ఎట్లా ఇస్తారు మనకి? మీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ.
నేనే హ్యాపీగా లేనప్పుడు ఎలా ఇస్తాను? How can I give to others? Fine. Share. That is what goodness always means sharing. మంచితనం ఏంటంటే ఇతరులకు మనము సహాయం చేయడము. Okay. Always share. What is this being shown here? See what is being shown? హెల్ప్ చేయడం. Cleaning, no, helping. పనులలో దాంట్లో దీంట్లో. Yes. So in the church, what do you do? చర్చ్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాము? క్లీన్ చేస్తాం. క్లీన్ చేసేందుకు హెల్ప్ చేయాలా? Okay. Next. That's all. So we come to the end of this lesson. సో లెసన్ చివరి భాగంలోకి వచ్చాము. Okay. Firstly, what did we learn? మనము మొదట ఏం నేర్చుకున్నాము? దయాలుత్వం గురించి నేర్చుకున్నాము. Secondly, రెండవది మంచితనం గురించి నేర్చుకున్నాం. Christians are supposed to be gentle and good. క్రైస్తవులుగా మరి దయ కలిగి ఉండాలి, మంచితనం కలిగి ఉండాలి. You may have bad friends. నీలో నీకు ఒకవేళ చెడ్డ స్నేహం ఉండొచ్చు. Okay, it is your job to convert them into good. ఆ చెడ్డ స్నేహితుల్ని మంచి స్నేహితులుగా చేయడం అది నీ బాధ్యత. How do you turn them into goodness? మరి మంచిగా వారిని ఏ రీతిగా నువ్వు మార్చగలవు? By showing yourself to be good to them. నీ మంచితనం వారికి చూపించడం చేత. Okay, they tell you, come, let us do something evil. మరి వాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా రా మనం చెడ్డ పని చేద్దాం. Okay, so what do? నువ్వు ఏం You చేయాలి? tell them, no, I fear my God, so I cannot do this. నా దేవునికి నేను భయపడతాను, నేను ఈ పని చేయలేనని చెప్పాలి. Okay, I am a child of the Lord. నేను దేవుని బిడ్డను. You must, if you are rooted in the Lord, ఒకవేళ దేవునిలో నువ్వు నాటబడినట్లయితే then it should be shown outside. మరి బయటకు కూడా ఆ రీతిగా కనబడాలి. If it is not visible outside, ఒకవేళ బయటకు ఆ రీతిగా then మనకు you are not, కనబడకపోతే then you are not showing the fruits. నువ్వు దేవునికి నీలో ఉన్నటువంటి ఫలమును నువ్వు చూయించట్లేదని And అర్థం. Lord is coming in search of these fruits. మరి దేవుడు మరి ఆత్మ ఫలము నీలో ఉందా అని All చూడడానికి these వస్తున్నాడు. fruits you can bear only if you are in Lord Jesus Christ. ఆత్మ ఫలంలో ఉన్న వీటన్నిటిని నువ్వు ఎప్పుడు పొందుతావంటే యేసుక్రీస్తును నీకు ఉన్నట్లయితేనే నువ్వు If పొందుతావు. you don't have Jesus, యేసును నువ్వు you cannot bear any of these fruits. యేసుతో నీవు సంబంధం లేనట్లయితే ఈ ఫలము నువ్వు పొందలేవు. So we would also invite you, come to Lord Jesus Christ today. దేవుని దగ్గరికి రావాలని ఈ రోజు ఆహ్వానిస్తున్నాను. Okay, be good to others, be gentle to others. ఇతరులకు మంచి చేయాలి, ఇతరులకి దయ కలిగి ఉండాలి. If you do not have the Lord Jesus Christ, దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీలో లేనట్లయితే accept him today. ఈ రోజైనా నువ్వు సొంత రక్షకుగా Because our Lord is ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు always, ఎల్లప్పుడు కూడా మంచి. what did I say? గాడ్ ఈస్ గుడ్. చెప్పండి. All of you say, Lord is good లార్డ్ ఈస్ గుడ్ all the time, ఆల్ ద టైమ్. all the time. ఆల్ ద టైమ్. Lord is, లార్డ్ ఈస్ గుడ్. ఎస్. only girls say, boys. గర్ల్సే చెప్తున్నారు, బాయ్స్ చెప్పట్లేదు. May the Lord bless you. దేవుడు దీవించిన గాక. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Yes. Father, we are so thankful to you for helping us to conduct this lesson. ప్రభువా, ఈ యొక్క లెసన్ చెప్పుటకు మీరు సహాయం చేసినందుకు మీకు వందనాలు. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మీరు మమ్మల్ని Our నడిపించినందుకు మీకు children have వందనాలు. learnt about goodness and gentleness. దయాళుత్వం గురించి, మంచితనం గురించి పిల్లలు ఈరోజు తెలుసుకున్నారు. May thou, Lord, instill deep inside their hearts. ప్రభువా, వారిలో వీటిని పూర్తిగా వారి హృదయంలో నాటండి. When you come to search for fruits, Lord, let them find it. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మందిరానికి వస్తారో మరి వారిలో ఈ ఫలము వారు మీరు కనుగొట్టు కృప చూపించండి. Let a parent see the fruit in them. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ ఫలమును చూడటకు Let the సహాయం చేయండి. colleagues in their colleges and schools see it. వారి యొక్క స్నేహితులు, వారి యొక్క కాలేజీల్లో ఉన్న స్నేహితులు, తర్వాత పనులలో ఉన్నటువంటి స్నేహితులు Let ఈ the ఫలమును చూచుటకు సాయం చేయండి. Let the neighbors see it, Lord. వారి యొక్క ఇరు పొరుగు వారు కూడా ఈ ఫలమును చూచుటకు Let there సాయం be no చేయండి. envy, no jealousy, మరి వారిలో ఎటువంటి అసూయ, evil ఎటువంటి speaking, కీడు, ఎటువంటి or any type of a wrong thought, O Lord. మరి చెడు మాటలు కలిగి ఉండకుండా సాయం చేయండి. Let them be always desirous of doing only good things. ఎల్లప్పుడు కూడా మంచి చేసేవారుగా ఉండటకు కృప చూపించండి. Thank you, Lord, for speaking to us. మా అందరితో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు. Remaining time we commit into your hands. మమ్మల్ని మేము మీ చేతికి అప్పచెప్పుకొంచు. Pray in Jesus' precious name. యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. అలాగే Thank కూర్చోండి. you. Praise the Lord. ఐజకన్నా అన్నను కల్పించాలి.